tuberculosis in the constitution. There is no necessity for us to get tuberculosis in the test. Long before we detect tuberculosis on the physical plane, the tuberculosis tendency is there from birth to these children, like tuberculum patients. They are also having the mental symptoms that are equal to tuberculum mental symptoms. We will see it. వీళ్ళకి కామన్గానే ఉంటుంది. That means foundation of tuberculosis well laid in the constitution. That's the keynote. అంటే క్షయవ్యాధికి పునాది వేయబడి ఉంది పుట్టిరి. Any disturbance in the health may lead to tuberculosis of the lungs or the digestive tissues. శ్వాసావయవములకు సంబంధించిన క్షయవ్యాధికి కానీ జీర్ణావయవములకు సంబంధించిన క్షయవ్యాధిలోనికి కానీ దారి తీయగల శరీరతత్వం. That is the exact position of a phosphorus constitution. And essentially all of them are delicate in health. సున్నితమైన సుకుమారమైన శరీరతత్వం కలవారు. They are waxy by habit. అనగా ఉబ్బరింపులు, కళ్ళు భరించినాయి, రేపలు భరించినాయి, మొహం భరించింది, ఒళ్ళు భరించింది. అది వ్యాక్సిన్. దట్ ఈస్ నిగారింపు అంటారు. ది ఫేస్ బికమ్స్ puffy or swollen, or whenever there is a climatic change, the face appears a bit bloated. That is waxy. And some people become bulky, at the same time growing very weak. మనుషులు ఒళ్ళు నిగారింపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, ఒళ్ళు వస్తూ ఉంటుంది, మనుషులు నీరసిస్తూ ఉంటారు. Some phosphorus patients, they gradually become bulky while they go feeble and weak. They are chlorotic. Chlorotic. What does this mean? It means a change in the color of the person. If they are a bit healthy and rosy when children, as they grow up into youths, they become pale, or people with blackish complexion and greenish yellow complexion. మనుషులు నల్లబడిపోవటం కానీ, మనుషులు ఆకుపచ్చని రంగులోకి తేలటం కానీ, ఆర్ ఎల్లోయిష్ లైక్ జాండీస్ టైప్ పచ్చని రంగులోకి తిరగటం కానీ, పీపుల్ చేంజ్ their color, showing a deterioration of health. The blood undergoes changes. Red corpuscles decrease, they go down, and they show all sorts of colors. Especially the pale whitish or yellowish or greenish change in the color. ఆరోగ్యము క్రమక్రమముగా క్షీణించు. And the menses is not good. Very easily the flow becomes profuse. బహిష్టులో స్రావము అతి అధికతరముగా ఉండి బాధపడుతుండదు. They suffer from too much of blood flow and also frequent hemorrhage. తరచుగా రక్తస్రావము, uterine hemorrhages or nasal hemorrhages or both. In this respect, you remember lachesis, sternum metallicum. lachesis వారు, sternum metallicum వారు కూడా రక్తస్రావము తేలికగా ఆగదు. Even after 4 or 5 days or sometimes 6 days or 7 days, the flow is too much and the lady goes into weakness. This is the case in girls even from the very first menses. And with that, they have some menstrual irregularities like pain, too much pain in menses, బహిష్టు నొప్పి కానీ, or పెయిన్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ, ఒళ్ళంతా నొప్పులు కానీ బహిష్టుతో,
ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు టెంపరేచర్ వెనెవర్ దేర్ ఇస్ మెన్సెస్. బయట ఉన్నప్పుడు బహిష్ట ఉన్నప్పుడల్లా జ్వరము ఒళ్ళు నొప్పులు రావటం కానీ, ఆర్ సివియర్ హెడేక్స్, విపరీతమైన తలనొప్పులు, ఆర్ వామిటింగ్స్ అండ్ లూజ్ మోషన్స్ డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ మెన్సెస్. బహిష్టు కాలంలో వాంతులు, నీళ్ల విరేచనములు, నీరసము. సమ్టైమ్స్ వామిటింగ్ ఎ లిటిల్ బ్లడ్, కొంచెం రక్తం కూడా వాంతి అవుతుంది బహిష్టు ఉన్నప్పుడు. In some people, the menses disappears and the vomitings appear every month. The menses disappears and the vomitings appear every month. కొంతమందిలో బహిష్టు నిలిచిపోయి వాంతులు అవుతూ ఉంటాయి. And having calls this disorganized blood condition. The constitution will show a disorganized blood. రక్తం యొక్క పెంపకము పంపకము చెదరిపోయినది. అండ్ ది స్కిన్ ఆల్సో షోస్ ఇట్స్ రిజల్ట్స్. When the blood is not properly distributed, the results are found on the skin. There are fungus growths on the skin in many places. చర్మముపై అనేక విధములైన మార్పులు, అదే క్రస్టీ ఫార్మేషన్స్, పొక్కులల్లి లేవటం, పైన పొట్టల్లి లేవటం, బొబ్బల్లాగా లేవటం, బ్లిస్టర్స్ లైక్ దీస్ ఆర్ స్కేలీ ఇరప్షన్స్, ఇట్లాంటివి వస్తాయి. ఫంగస్ గ్రోత్స్. అండ్ డ్యూరింగ్ ది సేమ్ ఏజ్ many ladies go into what is called a fatty degeneration. మనుషులు దొండదేరి లావై ఆరోగ్యం చెడిపోతారు. The boy in his student age, he becomes stout and becomes very weak. He grows too fatty and he is degenerated. His health is gradually broken down. Fatty degeneration. Sometimes the heart is affected. ఉండేటప్పుడు they will weak heart. నీరసమైనటువంటి గుండె. అండ్ ఫ్యాటీ డీజనరేషన్ ఆఫ్ హార్ట్. గుండెకు కొవ్వు పట్టుట, గుండె పని చేయకపోవుట, క్రమంగా పని మానేయడం. ఫ్యాటీ డీజనరేషన్ ఆఫ్ ది హార్ట్. గుండె వ్యాసులు, దాంతో ఆయాసం, అలసట, మరి ఊళ్ళు చల్లగా ఉంటాం. ది టెంపరేచర్ ఈజ్ నార్మల్లీ లెస్ దాన్ వాట్ ఇట్ ఆట్ టు బి. ఫాస్ఫరస్ పేషెంట్లో టెంపరేచర్ ఉండవలసిన కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఫీవర్స్. జ్వరాలు వచ్చినటువంటి రోగుల్లో తప్ప టెంపరేచర్ బాగా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఫ్యాటీ డీజనరేషన్ ఆఫ్ ది లివర్ ఇన్ సమ్ పీపుల్. లివర్ కొవ్వు పట్టి లావై పని చేయదు, లివర్ సపోర్ట్. అండ్ సమ్టైమ్స్ డ్రాప్సీ ఆఫ్ ది లివర్ ఆర్ ది హార్ట్. గుండెకు నీరు పట్టుట లేక లివర్లో నీరు చేరుట మొదలైన వ్యాధులు. బ్లోటింగ్ ఆఫ్ ది థొరాకికల్ క్యావిటీ ఫర్ గుడ్, దట్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ. పొట్ట లావై స్టూడెంట్ లైఫ్లోనే ఇంకా తగ్గదు. ఎందుచేత లివర్ కానీ హార్ట్ కానీ లోపల ఉన్నటువంటి అబ్డామినల్ విస్తీరాలో ఉన్న ఏ భాగమైనా సరే నీరు బట్టి నానిన శనగింజలాగా ఉబ్బుతాయి, ఇంకా తగ్గదు. చేంజెస్, టిష్యూ చేంజెస్ అక్కర్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది థొరాకికల్ క్యావిటీ. అండ్ some parts of the body are particularly cold. చేతులు, sometimes extremities cold. చేతులు కాళ్ళు చల్లగా ఉంటాయి. అండ్ ది పేషెంట్ సఫర్స్ వెన్ ఎవర్ హీ ఎక్స్పోజెస్ టు కోల్డ్. చల్లని గాలి తగిలినప్పుడు
పాపంలోకి వెళ్ళిపోతాడు పేషెంట్. అండ్ he develops enlarged painful glands. గ్రంథులు పెద్దవి అయి నొప్పి చేస్తూ ఉంటాయి మాటి మాటికి. రిపీటెడ్లీ ది గ్లాండ్స్ become painful and then after a few days they become normal, again they become painful. One of the marked symptoms of the constitution is swelling of the eyelids. కనురెప్పలు ఉబ్బరిస్తాయి. వాట్ డస్ దట్ ఇండికేట్? ఏ డిస్టర్బ్డ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది లివర్ అన్ఫెయిలింగ్లీ. అవి లేకపోతే కనురెప్పలు ఉబ్బరించడం ఉండదు. యూ ఫైండ్ phosphorus and క్యాలికాల్, ఈ 3 డ్రగ్స్ లోనూ కూడాను కనురెప్పలు ఉబ్బరించడం అనేటువంటిది స్పష్టంగా ఉంటుంది. అండ్ యూ ఫైండ్ ఆల్సో ఇన్ క్రానిక్ చైనా పేషెంట్స్. వీళ్ళందరికీ ఈ రోగం ఉంటుంది, కనురెప్పలు ఉబ్బరించడం. Generally, it is interpreted that the lower eyelids, they are swollen in abyss. And upper eyelids in calicut. This is one version, but it is too much to presume such imaginative things. Chandarappulu okite, episode, Bayarappulu okite, calicut, that is nonsense. You should decide from the other things. General symptom is there that the lips are swollen. Face is puffy and the lips are swollen. You will find also in lycopodium the eyelids are swollen. Therefore, let us not draw unnecessary conclusions. In some books you find that the lower eyelids are swollen when abyss is indicated, upper eyelids are swollen when calicarp is indicated. You can ignore those lines. వేదాంతం చెప్పుకున్నట్టు వరకు వస్తాయి. కొంతవరకు జనరల్గా దాంట్లో ట్రూత్ ఉంటుంది, కానీ దాన్ని బట్టి గైడెన్కి మిస్గైడ్ అవుతాం. మిగతా చూసుకుంటాం మర్చిపోయి. సుమతిగా పర్వతాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం ఎట్లయితే పనికిరామో ఇది కూడా అంతే. లేదా టూ మచ్ మెటీరియలిస్ట్ అయితే ఎలా అయితే పిచ్చుకుండా గురికి అయిపోతాడో ఇది అంతే. బ్యాలెన్స్ మనం సమన్వయం చేసుకోవాలి. బట్ ఆల్ దీస్ డ్రగ్స్ అలాంగ్ విత్ ఫాస్ఫరస్ దే హ్యావ్ దిస్ సిమ్టమ్స్ swollen eyes. And sometimes the function of the brain becomes dull. Essentially, the mind also becomes dull. మస్తిష్కమునందు నీరు చేరుట, హైడ్రోసెఫాలస్ కండిషన్. తలకాయలో నీరు చేరినటువంటి దగ్గులు కొన్ని ఉంటాయి, అవన్నీ ఈ డ్రగ్ కిందికి వస్తాయి. ఎపిస్ ఒకటి, whenever there is cerebral or hydrocephalus condition, epic or negative. Calcaneus asthma, pneumonia, these are the frequently indicated remedies. If it is acute and very sudden, belladonna is also indicated. Or if it is a bit slow, these are the drugs that are indicated, along with phosphorus. క్రమంగా చాలా పని చేయటం మానేస్తున్నారు. సో in acute hydrocephalus also phosphorus is required. And in many meningitis troubles, meningitis germ, phosphorus is required, specially indicated. And softening of the brain, మెదడు మెతక చెందుట. Gradually the fellow loses his capacity to remember or think. Gradually it goes dull. The function of the senses
he is distorted. Sometimes he has eye trouble, premature. చాలా చిన్న వయసు దగ్గర నుంచే కళ్ళకి డబ్బులు రావు. Sometimes ear trouble, వినపట్టం, వీటిలో డబ్బులు రావు. The ear fails to receive the sound vibrations properly. And though he is not deaf, he is occasionally deaf generally. Phosphorus patient is occasionally deaf. Sometimes he cannot receive and sometimes he can receive. ఒకళ్ళు మనం మాట్లాడుకుంటే వినిపిస్తుంది, ఒకళ్ళు మనం వినిపిస్తుంది, మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ సైట్, దృష్టి దోషములు చాలా చిన్నతనం వయసులోనే కళ్ళగోడు పెట్టవలసి వస్తుంది. ది యంగ్ బాయ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ రిక్వైర్ స్పెక్ట్స్, గ్లాకోమా ఎట్సెట్రా. And as you look at the face, the lips and the iris are swollen. పెదవులు మామూలు కన్నా పెద్దవిగా ఉంటాయి, ఫాస్ఫరస్ కండరాలు మామూలు కన్నా పెద్దవిగా ఉంటాయి. And the face is bloated, as I told you. And one of the changes that we can mark is gradually growing red patches on the cheek, red spots on the cheek. గుడ్డల మీద ఎర్రని చుక్కలు ప్రారంభం అవుతాయి, ఎర్రవుతాయి. అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ఎ ప్యాచ్ డెవలప్. ఇక్కడను రంగు డిస్కలరేషన్, ప్యాచ్ ఆఫ్ డిస్కలరేషన్. ది చిల్డ్రన్ who want phosphorus as a constitutional drug, they go into marasmus condition. ఎట్లా ఉంటుందండి marasmus అంటే? క్రమంగా పిట్ట దోషము, ముట్టు దోషము అంటారు చూడండి. నేను చెప్పుకున్నాను ఏది నేట్రమూర్ children, we talk of natriumose children, sulfur children, etc. Add phosphorus children also. But the marasmus, the change of phosphorus is more too rapid than the other drugs. Suppose in natriumose, the fellow becomes like that in 1 year. In phosphorus, it is within 3 months or 2 months the fellow becomes like that. So it is more dangerous, marasmus condition. And along with that, the fellow will have indigestion, loose motions, smelling loose motions, yellow motions, పసుపచ్చ రంగులో పిండి గెలిపోసినట్టుగా ముద్దలుగా రచనలు అవుతాయి. అండ్ సమ్టైమ్స్ ది ఫుడ్ కంటెంట్స్ గో అవుట్ అన్చేంజ్. చిన్న పదార్థాలు తిన్నట్టు రంగు కూడా మారకుండా ఒకటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఫంక్షనింగ్ అట్ లివర్ ప్రాపర్లీ. లివర్ తినగా పని చేయకపోతే, బయలు డక్ పని చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఏ తింటే అది ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ జనరల్లీ ది మోషన్ ఊజెస్ అవుట్ ఆఫ్ యానస్. వాడు దొడిగట్ట ఉండదు, అట్లా కారుతూ ఉంటుంది. బికాస్ దెర్ ఈస్ a relaxed condition of the rectum and the paralysis. That is a marker symptom. మలద్వారము పట్టు విడుపులు నశించు. That is one of the particular symptoms of phosphorus. Now we try to understand the mental symptoms of phosphorus patient. The keynote of the mental setup is excitability. The fellow is easily excited with everything. ప్రతి చిన్న విషయమునకును మనస్సు కల్లోలితమవుతుంది. Disturbance. The emotions are disturbed. Suppose you want to console the little fellow asking what he wants. He is very wild at you. Because as he understands that you want to console him, he is too wild with you. He doesn't like your idea very much. వాడిని సంతోష పెడదామని నువ్వు ట్రై చేస్తూ ఉంటే, వీడు దొంగముడు వాడు మన సంతోష పెడదామని ట్రై చేస్తున్నాడు అని అడుగుతాడు. చిన్నపిల్లల్ని
ఇక్కడ మీరు ఏమి చేసి కూడా సముదాయించలేరు ఫాస్ఫరస్ వాళ్ళని, ఉసూరు అని ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఇన్ గ్రోన్ అప్ పీపుల్ యూ ఫైండ్ వైల్డ్ థాట్స్, నో కంట్రోల్ అట్ ఆల్. ఈ ఫెలో has no intention to think bad thoughts, but it is not in his control. The thoughts come to his mind, horrible thoughts. That is, his friends are going to deceive him, or his wife is faithless. మైండ్లో అలా వస్తూ ఉంటాయి. భార్య మనం అంటే ఇష్టం లేదు, పిల్లలు మనం అంటే ద్రోహం చేస్తున్నారు, ఇలాంటి ఐడియాస్ అన్ని వస్తున్నాయి. ది ఫెలో ఈజ్ హెల్ప్లెస్ అండ్ హీ కెనాట్ కంట్రోల్ హిస్ థాట్స్. థాట్స్ కమ్ ఆఫ్ దర్ ఓన్ అకార్డ్ ఇన్ టు హిస్ మైండ్. Sometimes thoughts come to his mind that his wife and children will die all at a time in an accident. మైండ్లో వచ్చేస్తాయి, ఏదో రైలు పెడుతుంటే వీళ్ళంతా రైలు వచ్చేస్తుంది. ఆర్ హిస్ హౌస్ కొలాప్స్, ఇలాంటివి వస్తాయి. Or somebody may stab him on the street in the night when he is going. There is no thought that cannot enter into the mind of a phosphorus fellow. And all wicked and vicious thoughts about people who are faithful for him. వాడంటే ఆధారం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి మీద చాలా దిక్కుమాలిన అభిప్రాయాలనే వస్తుంటాయి. వాడు దొంగ కూడా అవుతుంది. దట్ హీ కెనాట్ కంట్రోల్. ది మైండ్ ఈజ్ ఓవర్ యాక్టివ్ ఇన్ ది రాంగ్ వే. మనస్సు అతివేగముగా, అతి తీవ్రముగా, దుష్టముగా పనిచేస్తుంది. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డౌట్స్ అండ్ సస్పిషన్స్ దే పాస్ టు హిస్ మైండ్. అనుమానములు, సందేహములు, శంకలు తన ప్రమేయం లేకుండానే మనస్సులో నుండి ప్రయాణం చేస్తుంది. అంటే దొడ్లో కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేనటువంటి వాడికి దొడ్లోంచి గొడ్లు, గాడిలు ఎట్లయితే వెళ్తుంటాయో వీడి మైండ్ నుంచి థాట్స్ అలా వెళ్తుంటాయి. వీడి ఇష్టం కాదు. ఇట్స్ ఏ హారిబుల్ కండిషన్. అలా కూర్చొని ఆలోచించి వీడు దొంగ కూడా అవ్వదు అని ఎవరి గురించి ఐడియా వస్తుంది. వై అంటే నో, అంత ఊరికి ఎట్లా వస్తుంది. అండ్ హీ బిలీవ్స్ ఇట్ అండ్ హీ యాక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. సమ్టైమ్స్ దే సడన్లీ గో అవే. దే వెకేట్ ది హౌస్ ఆర్ దే వెకేట్ ది టౌన్ అండ్ దే గో అవే. ఆ ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి మనం అంటే విశ్వాసం లేదు అనే ఐడియా. పాపం వాళ్ళంటే ఆధారం ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమి డ్రైవ్ ఇట్లా డిసపేర్ అయ్యాడు అనుకుంటారు. ఆల్ సచ్ ఐడియాస్ ఆర్ దేర్. Sometimes he stops his profession because he feels that everyone is thankless and unfaithful. ఆఫీసులో అందరూ దొంగ కూడా వరకు మనం ఎవరికి ఉపకారం చేద్దామన్నా వాడు మనకు వ్యతిరేకంగా నిర్వహిస్తున్నాడు అని తప్పుడు ఐడియాస్ వస్తాయి. సడన్ గా ఎత్తేస్తారు, బిజినెస్ కొట్టెత్తేస్తారు. ఏమయ్యా కొట్టెత్తేస్తాడు, మరి ఏం చేయమంటారండి? ఎవడిని నమ్మేది ఎవడి వైల్డ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అది దట్ షోస్ ఏ డిసీజ్డ్ మైండ్, ఏ ఫీబుల్ మైండ్. మైండ్లో బ్రెయిన్ సెల్స్ నుంచి మైండ్ విత్డ్రా అవుతున్నప్పుడు అలాంటి థాట్స్ వస్తాయి. అండ్ మనస్సు చాలా వేగంగా పెడుతుంది, కానీ గ్రాడ్యువల్లీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ it becomes passive. So during the first 2 years it is very active and it cannot be controlled, and gradually it becomes passive and the mind becomes blank. क्या अभिप्राय